ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీశైలే సతయా పాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం. లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మా వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే. అస్మద్గురోర్భగవతోస్య దయైకసిన్ధోః రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. మాతాపితా యువతయస్తనయా విభూతిః సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం. ఆద్యస్య న కులపతేర్వకులాభిరామం శ్రీమత్తదంఘ్రియుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా. భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీభక్తిసారకులశేఖరయోగివాహానం భక్తాంగిరేణుపరకాలయతీంద్రమిశ్రాణం శ్రీమత్పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం. పీతామహస్యాపి పితామహాయ ప్రాచేతసా దేశఫలప్రదాయ శ్రీభాష్యకారోత్తమదేశికాయ శ్రీశైలపూర్ణాయ నమో నమస్తాత్. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యా పారిషద్యా పరస్యతం విఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః. రామం లక్ష్మణపూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం కాకుస్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికం రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిం వందే లోకాభిరామం రఘుకులతిలకం రాఘవం రావణారిం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. గోష్పదీకృతవారాశిం మసకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలారత్నం వందే నీలాత్మజం. మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయోధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమన్యత్నమాస్థాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చాప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్గిదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. త్వమస్మిన్ కార్యనిర్యోగే ప్రమాణం హరిసత్తమా హనుమన్యత్నమాస్థాయ దుఃఖక్షయకరో భవ. మనిందత్వా తతః సీతా హనుమంతమదాబ్రవీతు అభిజ్ఞానమభిజ్ఞాతమేతద్రామస్య తత్వతః. మనిందత్వా తతః సీతా హనుమంతమదాబ్రవీతు అభిజ్ఞానమభిజ్ఞాతమేతద్రామస్య తత్వతః. మణింతు దృష్ట్వా రామో వై త్రయాణాం సంసరిష్యతి వీరో జనన్యా మమ చ రాజ్ఞో దశరథస్య చ. సభూయస్త్వం సముత్సాహే చోదితో హరిసత్తమః
अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् सततेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजः बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत् कुशलं हनुमन् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च महामात्यं वृद्धान् सर्वांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठकुशलं धर्मसंहितं यदा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखामुसंरोधात् त्वं समादातुमर्हसि जीवन्तीं मां यदा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्तदा हनुमन्वाच्यो वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः वद्यस्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाचस्तत्त्वश्रुत्यैव राघवः पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्युर्क्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विदित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते कृतः अपर्क्यमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्तां महीं शासुतुमीहते त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेदवचनं चेदमब्रवीत् तपस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः वतु स्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत् यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरन्दिमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तस्वो गमिष्यसि मदचेदल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानरा अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गते हि अरिशार्दूलपुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखाद्दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानरा अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहान्त्वः समायेषु हरुवृक्षेषु हरीश्वरः कथन्नु कलदुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्वृक्षसैन्यानि चौवानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवन्धुरितक्रमे किं पश्यति समादानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरग्न यशस्यस्ते फलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तु मे स्यात् यशस्करम्
शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्सः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यदा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवसौरस्य तदा तदद्दोपहितं वाक्यं सहितं येतु संहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हर्रुक्सैन्यानामीश्वरप्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्धे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नास्तत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषान्नोपरि नादस्तान्न तिर्यक् न सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महस्वमिततेजसः असकृत्यैर्महोत्साहैः ससागरधराधर प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्चतुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तपत्यवरः श्रीवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि शोकोऽव्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हर्यूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ त्वस्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंह वा गमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विदमिष्यतः सगनं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वमादाय वरारोहे स्वपुरं प्रतियास्यति तदा स्वसि हि भद्रन्ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्षसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सुपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्षसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीतुं तमरिग्नं कृतात्मानं क्षिप्रं दक्षसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं न कथं सायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरेन्द्राभ्यां क्षिप्रं रक्षसि सङ्गतां शैलाम्बुदनिकासानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां मुख्यानामार्ये योधान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्यते शुनां न शर्म लभते रामसिंहार्धित इव द्विपः मारुदो देवि शोकेन माभूत्ते मनसो प्रियं शचीव पत्या शक्रेण भर्त्रा नादवती ह्यसि रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संशयौ नास्मिन् चिरं वस्यति देवि देशे रक्षो गणैरद्युषितेति राद्रौ न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रं
नास्मिञ्चिरं वस्यसि देवि देशे रक्षोगणैरदूषितेति रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमां। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमां। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानर अद्य सञ्जातसंस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा। यदा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाविकर्षितैः संस्पृशेयं समसकामाहं तदा कुरु दयां मयि। अभिज्ञानञ्च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमां क्षिप्तामिषीकां तिक्तामिषीकां काकस्य कोपाते काक्षिशातनीम्। मनस्शिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तङ्किल स्मर्तुमर्हसि। स वीर्यवान् कथं सीतामृतां समनुमन्यसे वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः। एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिव नगा। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः अतः परन्न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसाम्। असह्यानि च दुःखानि वासश्च हृदयच्छिदः राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्षमयाम्यहं। धारयिष्यामि मासन्तु जीवितं शत्रुसूदना मासादोर्ध्वन्न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मजः। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सकामयी त्वाञ्च श्रुत्वा विसज्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम्। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अदाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्चोकविमुखो रामो देवि सत्त्वेन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टान्न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं रक्षसि भामिनी। तावुभौ पुरुषौ व्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा तु समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसंजननं तस्य भूतस्त्वं दातुमर्हसि। सा ब्रवीद्दत्तमेवेति मया विज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणं श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति। सतं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे। तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरिपुङ्गवं वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा
हनुमन् सिंहसङ्कासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यदा च स महाबाहुर्मान्तारयति राघवः अस्माद्दुःखामुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिवस्यनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते द्वास्तु हरिप्रवीरा न राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्धः कपिकृतार्धः परिहृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष कार्यं दिशं युदीचीं मनसा जगाम स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्धः कपिकृतार्धः परिहृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष कार्यं दिशं हृदीचीं मनसा जगाम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव स च वाग्निप्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमशिते क्षणां त्रीणुपायानतिक्रम्य चतुर्दयव दुष्यते न सामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्दोपचितेषु यज्यते न सामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्दोपचितेषु युज्यते न वेदसाध्या बलदर्पितानां दर्पिता जनाः स वेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्येव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चय कश्चिदिहोपपद्यते अतः प्रवीरा हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् अतः प्रवीरा हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बाहुन्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्वापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने इहैव तात्कृतनिश्चयो ह्यं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयम् परात्मसम्मर्दविषेततत्त्ववितु ततः कृतं स्यान्मम वस्य शासनं कदन्नु कल्वद्यपवेत्सुकागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तदैव कल्वात्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्माञ्चरणे दशाननः ततः समासाद्यरणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबबलप्रयायिनं ततः समासाद्यरणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनम् हृदिस्थितं तस्य मतं बलं च वैसुकेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममृत्तमम् वनन्नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ततो महस्वास्य महारथिद्वीपम् ततो महस्सास्वमहारथिद्वीपम् बलं समादेक्षति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालायसपट्टसायुधं
ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ततो मारुतवुत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमदारभत ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनम् मत्तद्विजसमागुष्टम् नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मदितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः सूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवा प्रियदर्शनम् नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किलशयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतम् नवभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला युवतालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नासितैर्महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्जुतैः शिलागृहैरुन्मदितैस्तदा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनम् सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्दिप्रमदावनस्य न तस्य कृत्वार्दपतेर्महाकपिर्महाद्वलीकं मनसो महात्मनः ययुस्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं स्तोरणमास्थितः कपिः स तस्य कृत्वार्दपतेर्महाकपिर्महाद्वलीकं मनसो महात्मनः ययुस्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं स्तोरणमास्थितः कपिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 41 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव ततः पक्षिनिनादेन पुक्षभङ्गस्य नेन च बभूवस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विभृताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं तदृशर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महोसत्तो महाबलः चकार सुमहाद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तं गिरिशङ्काचमतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्युर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कुतयुत्युताम् आचक्ष्वणो विशालाक्षिमाभूत्ते सुभगे वयं संवादमशितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अदाब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः योऽयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति
अहिरेव ह्यये अरिरेव ह्यये पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयम् वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम् वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः स्थिता काश्चिद्गता काश्चिद् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादत्यष्टत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगुणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता सतेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वानुपलक्ष्यते अदवाकश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धस्युंसुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वरः कस्सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्तजीवितः राक्षसीनां वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उताग्निरिव जज्ज्वालकोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नास्रविन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साक्षिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान् नाम रक्षसान् आत्मसदृशान् शूरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपानयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कप्यन्तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिवेतुर्महावेगा पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निवैः मुद्गरैः पट्टिसैः शूलैः प्रासतोमरसिक्तिभिः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविद्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनं स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता सानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गदगगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः
न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेतु शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समुद्रार्दो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनुमन्तं सन्ध्यामेघविमोन्नतं निःशङ्कास्ततक्षे राक्षसा कपिम् स्वामिसन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसा कपिम् चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादायसं भीमं परिगं तोरणाश्रितं सतं परिगमादाय जगान च निशाचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयां मुक्ता कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणायन्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरेषु दुर्जयं स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरेषु दुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 240 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्तमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रसादमप्येवं विध्वंसयाम्यहम् इति संचित्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम् चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियोदपः बभौ सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः सम्प्रदुष्य च दुर्धरं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत् स भूत्वा सुमहाकाय प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र शैत्यपालाश्च मोहिताः अस्त्रविज्ञयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेतु शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समुद्रार्दो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा महाबाहुश्चैत्यस्तो हरियूदपः
ननादभीमनिर्हरदो रक्षसां जनयन् भयम् तेन शब्देन महता शैत्यपालास्य तं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परस्वधान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्तैव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं सबभौ रक्षसाङ्गनः ततो वातात्मजक्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादच्चाप्यदह्यत दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियोदपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् अन्तरिक्षे ततः श्रीमानिदं वचनमब्रवीतु मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानराः दशनागबला केचिद्दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवस्तुल्यविक्रमाः सञ्चितौघबला केचिद्वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हरियूथपाः युदृग्विदैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनकायुधैः शतैश्शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयन्न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनादेन बद्धं वैरमहात्मना नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयन्न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरमहात्मना इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बलि सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बलि जम्बुमाली महादंष्टो निर्जगामदनुद्धरः सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बलि जम्बुमाली महादंष्टो निर्जगामदनुद्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुप्रख्युं महाद्रुचिरसायकं विस्पारयानो वेगेन वज्राशनिशमस्वनं तस्य विस्पारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन करयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्षशननाद च तन्तोरणविटं कस्तं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरं
तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं तच्छुशुभे तस्य ताम्रं शरदिवाम्बुजं पुल्लम् विद्धं भास्कररश्मिना तस्य तच्छुशुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदिवाम्बुजं पुल्लम् विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं सुशुभे मुखं यदाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य शिक्षेप बलवद्बली तां शरैर्दशविक्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमां चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं शिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिषिच्छेदवानरं पञ्चभिर्भुजे शिरस्येकेन बाणेन दशभिस्तुस्तनान्तरे ससरैः स्फुरिततनुः क्रोधेन महता वृतः तमेव परिगं गुह्य भ्रामयामास वेगतः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिगं पातयामास जम्बुमालेर्महाकपिमहारथिं जम्बुमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहो न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वा तत्र दृश्यन्त नेशवः स हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिं च निहतं किङ्करां च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशासु निशाचरेश्वरः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनप्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशासु निशाचरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्तमास्थाय दुःखक्षयकरो भव ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्युयुर्भुवनात् तस्मात् सप्तसप्ताच्चिवच्चसः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भुवनात् तस्मात् सप्तसप्ताच्चिवच्चसः महाबलपरिवारादनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्तविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तयध्वजवद्विप्रताकिभिः तोयतस्वननिर्घोषैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्पारयन्तः संवृष्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः
अभिपेतुर्हनुमन्तं तोरणस्तमवस्थितम् सृजन्तो भानवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्बोधा विचेरुर्नैऋताम्बुजाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवः संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः न शरान्मोगमायास तेषामासु शरः कपिः रथवेगञ्च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्योम्निवीरप्रकाशते धनुष्मद्भिर्यदा मेघैर्मारुतप्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् कांचित्पद्भ्यां कांचित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनत् काश्चिन्नखैः कांचित् व्यदारयत् प्रममादो रसा कांचिदूरुभ्यामपरान् कपिः केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्वसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दशभयार्दितं विनेदुर्विस्वरन्नागा निपेतुर्भुविवाजिनः भग्ननीलध्वजच्छत्रैर्भूश्चकीर्णाभवद्रुदैः स्रवता रुधिरेनादसंवन्त्यो दर्शिता पति विविधैश्च सर्वैर्लङ्का निनदां विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननाद विकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुस्सुरन्यै पुनरेव राक्षसै तदेव वीरोऽपि जगामतोरणम् सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुस्सुरन्यै पुनरेव राक्षसै तदेव वीरोऽपि जगामतोरणम् सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुस्सुरन्यै पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरोऽपि जगामतोरणम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अतान्मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमां स विरूपाक्षयुपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रगसं भासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशदशग्रीवो वीरान्नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान्युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गा सकापिक्षास्यतामिति यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्य वनालयं कर्म चापि समादेयं देशकालविरोधिनं न ह्यहन्तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वदा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् स नागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः
तैरवश्यं विदातव्यं व्यगविलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहप्रहस्यं प्रसह्य गुरिगृह्यताम् प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश महाबलः नीलासेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विदादयः नैवं तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनं महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्ताय क्रियतामस्य निग्रहः कामं लोकात्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्तातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तदापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्षप्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महाजसौ समुत्पेतुर्महावेगाहुतास समतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैर्वाजिभिश्च महाजनैः शस्त्रैश्च विविधैः तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तं ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजो नस्मिमालिनं तोरणस्तं महोत्साहं महासत्त्वं महाबलं महामतिं महावेगं महाकायं महाबलं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरविपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णासिता पीतमुखाः शिराः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः सिता पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपातनदन् व्योम्निदिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः शरदः सज्जकार्मुकः किरंशरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महाबलः सकपिर्वारयामास तं योम्निशरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अद्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारनिनदं भूयो व्यवदत च वेगवान् सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव ततः समदिताष्टास्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहायन्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेततुरिरन्ररिन्दमौ सञ्जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेततुररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्त्यविष्टितो विमलेऽम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्य विहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य तमुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसा वीरौ जगानपवनात्मजः ततस्तां स्त्रीन् हता ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगप्रहस्य प्रगसो हरिं
वासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतस्कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टसेनसिताग्रेण प्रगणप्रत्ययोधयत् वासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमं शताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनूरुहः अभवत्वानरक्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरे शृङ्गं समृगव्यालपादपं समुत्पाट्य गिरे शृङ्गं मृङ्गं समृगपालपादपं समुत्पाट्य गिरे शृङ्गं समृगव्यालपादपं जगान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषञ्च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष युवासुरान् अतैर्नागैश्चतुरगैर्भग्नाक्षैश्च महारथैः अतैश्च राक्षसैर्भूमिरुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् स देववीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 46 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् अनुमता सानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः सेनापतीन् 500 प्रमापितान् अनुमता सानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः सतस्य दृष्ट्यर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चन चित्रकार्मुकः समुत्पपातात सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः ततो महद्भालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततं तदं समास्थाय ययौ स वीर्यवान् महाहरिन्तं प्रतिनैरुतर्षभः ततस्तपः सङ्ग्रहसञ्चयाजितं प्रतप्तजाम्बूनदजालशोभितं प्रताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुरादृश्यमसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरं समाहितं सतो नमष्टासि निबद्धबन्धुरं यदा क्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुनां सहेमदाम्ना शशिसूर्यवक्षसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निज्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरयन् खञ्चमहीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितोरणस्थितं समर्दमासीनमुपागमत्कपिं सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमः
समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा सतस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु पार्थिवात्मजः विचारयन् स्वं च मलं महाबलो इमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते सजातमन्युप्रसमीक्ष विक्रमं स्थिरं स्थितः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिश्चितैः तपः कपिं तं प्रसमीक्ष गर्वितं जितश्रमं शुत्वपराय योजितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः सबानपाणि प्रगृहीतकार्मुकः सहेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादासु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूव प्रतिमः समागमः सुरासुरानामविसम्भ्रमप्रदः तरासभूमिर्न ततापभानुमां व्यवौवनवायुप्रचचालचाचलः कुपे कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं ननादचद्यौरुददिश्च चक्षुभे ननादचद्यौरुददिश्च चक्षुभे ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्कान् सविशानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वचित् तत्त्वविच्चरानदत्रीन् कपिमार्नपातयत् ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्कान् सविशानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्चरानदत्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविन् चरानदत्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् सतैः शरैर्मूर्ध्नि समं निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृत्तलोचनः नवोदितादित्यनिवत्सरांशुमान् व्यरोचदादित्य इवांशुमालिकः ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणीम् उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्ष चापूर्यतच्चाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्त इवांशुमालिको विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षं सुबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः चरप्रहर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचासु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष संयुगे ननादहर्षाद्गणतुल्यविक्रमः सबालभावाद्युतिवीर्यदर्पितप्रवृद्धमन्युः क्षतं जोपमें सबालभावाद्युतिवीरदर्पितः प्रबुद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससादा प्रतिमं कपिं रणीं गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः सतेन बाणैः प्रसवन्निपातितैः चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्पपातासु नभः समारुतिः भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली सराक्षसानां प्रहरप्रतापवान् रधिरधिश्रेष्ठतमः किरणशरैः पयोदरः शैलविवास्मवृष्टिभिः शताञ्चरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयन् सचारवीरप्रतिवायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयति चण्डविक्रमः
तमात्तबानासनमहवोन्मुखं तमात्तबानासनमहवोन्मुखं कमास्तृणन्तं विशिखैशरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्तां च मारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीर्येण महात्मना नदन् महाभुजः कर्मपिशेष तद्ववित् विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मसो विनः प्रमापने मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महांसवीर्यतः समाहितश्चापि सहश्च संयुगे असंशयं कर्मगुणोदयादयं समायुक्षैर्मणिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखागतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पये सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं त्येव ममास्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षुतं क्षमः इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकारवेगं तु महाबलस्तदा मतिञ्चिचक्रेस्य मदे महाकपिः सतस्यता नष्टहयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जगानवीरपदिवायुसेविते तलप्रहारै प्रवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गादिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीलपरिमुक्तकूबरः पपात भूमौ अथवाजिराम्बरात् सतं परित्यज्य मनोरथोरथं सकार्मुकः खड्गधरः कमुत्पतन् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयं ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्ति राजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राहसपादयो दृढं सतं समाविद्य सहस्रशः कपिर्महोरहं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगाप्युतुल्यविक्रमो महीतले शय्यति वानरोत्तमः सभग्नबाहुरुकटिशिरोधरः क्षरन्नशृण्णिर्मदितास्तिलोचनः प्रभिन्नसन्धिप्रविकीर्णबन्धनो अतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयं महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भुषजातविस्मयैः हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रसुतोपनम्रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तदेव वीरोऽभिजगामतोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये निहत्य तं वज्रसुतोपमम्रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तदेव वीरोऽभिजगामतोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समादाय तदेन्द्रकल्पं समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषात् ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पं समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषात् त्वमस्त्रविश्चस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दुष्टकर्मा सुरेषु सेन्द्रेषु च दुष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुराणमरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगे न गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालविभागज्ञत्वमेव मतिसत्तमः न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा न तेऽष्टकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेद यस्त्रेस्तबलं बलं च ते ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमध्ये मनस्रमं गच्छति निश्चितार्थं निहता किङ्करा सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः बलानि सुसमृद्धानि शाश्वनागरदानि च सयोदरस्ते रयितः कुमारोक्षस्य सूदितः न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्युरुनिषूदनः यस्त्वय्यरिनिषूदनः इदं हि दृष्ट्वा मतिमन्महद्बलं कवे प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्दत्वयि सन्निकृष्टे यदा गतेषां यतिशान्तशत्रौ तदा समीक्षात्मबलं परं च समारभस्वास्तविदां वरिष्ठ न वीरसेना गणसोच्चवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्य गते प्रमाणं न चाग्निकल्पकरणेन हन्तुं तमेव मर्दं प्रसमीक्ष सम्यक् स्वकर्मसाम्याद्दिसमाहितात्मा स्मरश्च दिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं प्रजाक्षतं कर्म समारभस्व न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता नानाशस्त्रैश्च सङ्गामे वैशारद्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयोरणे ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः चकार भर्तारमदीनसत्तो रणाय वीरप्रतिपन्नबुद्धिः ततस्तैस्वगणैरिष्टैरिन्द्रजत्प्रतिपूजितः यदोत्ततकृतोत्साहः सङ्ग्रामं प्रत्यपद्यत श्रीमान् पद्मपलाशाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाममहातेजा समुद्र इव पर्वसु सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैः बालैश्चतुर्भिः शततीक्ष्णदंशैः बालैश्चतुर्भिः शततीक्ष्णदंशैः रथं समायुक्तमसङ्गवेगं समारुरोहेन्द्रजितेन्द्रकल्पः सरदीदन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदां वरः
रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र सोऽभवतु स तस्य रथनिर्घोषं जास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरो भवतु सुमहच्चापमादाय सितश्चल्यां च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः तस्मिन् ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपानौ दिशश्च सर्वा कलुषा बभूविः मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः समागतास्तत्र तु नागयक्ष महर्षयच्चक्रशराश्च सिद्धाः नभः समावृत्य च पक्षिसङ्गा विनेदुरुच्चै परमप्रहृष्टाः आयान्तं सरतं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रिजितं कपिः विननादमहानादं व्यवदत च वेगवान् इन्द्रजित्तुरदं दिव्यमास्थितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास ततिदूर्जितनिस्वनं ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राभिवबद्धवैरौ सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत्प्रवृद्धः सचारमार्गे पितुरप्रमेये ततः शराणायत तीक्ष्णशिल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्कान् मोचवीरपरवीरहन्ता सुनन्नतान् वज्रनिपातवेगान् सतस्य तत्स्यन्दननिस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्यनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात शराणामन्तरेष्वासु व्यवर्तत महाकपिः हरितस्याभिलक्ष्मस्य मोघयल्लक्ष्मसङ्ग्रहम् शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्ततः प्रसार्य हस्तौ हनुमानुत्पपात निरतात्मजः तावौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ सर्वभूतमनोग्राहि चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरं परस्परं निर्विशशौ बभूवतुः समेत्यतौ देवसमानविक्रमौ ततस्तु लक्षे स विहन्यमाने शिरेष्वमोघेषु च सम्पतस्सु जगामचिन्ता महति महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुषु चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थं ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदां वरः सन्दते सुमहातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववितु निजग्राहमहाबाहुः मारुतात्मजमिन्द्रजितु तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात स महीतले ततोऽतबुद्ध्वा स तत्र बन्धं प्रभो प्रभावात् विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैः ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितं हनुमां चिन्तयामास वरदानं पितामहात् नमेस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरो प्रभावात् इत्येवमत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनिरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं
भक्तिं परिचिन्त्य यत्त्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते। पितामहामहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे चापि रक्षोभिः महान्मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु मां परे सनिश्चितार्थपरवीरहन्ता सवीक्षकारी विनिवृत्तचेष्टः परैप्रहस्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिवस्यमानः ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमं बबन्धुश्च नवल्कैश्च द्रुमशीरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धं प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहं च कौतूहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः न बद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः सशाह्नं हि न बन्धमनुवर्तते अजेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमन्तमम् अजेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमन्तमम् अजेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमन्तम् विमुक्तमस्त्रेण जगाम चिन्तां नान्येन बद्धो ह्यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्धकं स राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्ते विहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैर्निपीडितः अन्यमानस्ततः क्रूरैर्राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अजेन्द्रजित्तं प्रसमीक्षमुत्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलन्तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञै तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणायन्यवेदयन् कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र संजज्ञिरे कथाः अन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमदाब्रुवन् अतीत्यमार्गं सहसा महात्मा सतत्र रक्षोधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचार्य वृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च सददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः रक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करं सरोषणं वर्तितताम्रदृष्टिः दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अधोपविष्टान् कुशशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यदाक्रमन्तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्धस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतं सकाशादहमागतोऽस्मि यदाक्रमं तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्धस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय
दुःखक्षयकरो भव। एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्दं बलं मृष्टो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः काले कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्जये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं तक्षसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयुमिनां धीरोधाराय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणाचिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरी दत्तफलमूलाभिलाषिने सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्तोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमः समवेताय हरिशाभीष्टदायिने वालिप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।